أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ میں آپ کی قرآن ساتھی نورین اکرم، اور آج ہم انشاءاللہ اپنے سبق 16A اور B کو کور کریں گے، اسی طرح سے جیسے ہم پہلے سے کرتے آئے ہیں کہ حصہ A میں ہم قرآن مجید کی سورہ کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز ہم نے سیکھی الحمدللہ، نماز کے اذکار، کچھ دعائیں سیکھی، درود، ترجمہ وغیرہ، شرح، مختصر سی شرح بھی ہم نے دیکھی، الفاظ کے معنی سیکھے، اور اسی طرح سے ہم نے واحد جمع، کچھ مذکر مؤنث سیکھ لیے۔ اب ہمارا جو ٹیبل ہے وہ اب تیزی سے کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ آج کل ہم کر رہے ہیں فعل امر اور نہیں کے سیکھے، تو جتنا ہم نے سیکھ لیا ہے کرنا کیا ہے، اسے ہم نے اپلائی کرنا ہے۔ ہمارا نصاب کیا ہے؟ ہمارا نصاب ہمارا مصحف ہے، یعنی قرآن مجید کو جب آپ جہاں سے تلاوت کریں، جتنے الفاظ ابھی تک ہم نے سیکھ لیے ہیں ان کے معنی اور ان کے اس طرح سے جہاں پہ آپ کو ضمائر وغیرہ نظر آئے، جہاں پہ جمع نظر آئے، ایسے اشارے کیا کریں، مؤنث کا اشارہ واحد میں آ جائے، کیونکہ ابھی ہم نے صرف مؤنث میں واحد سیکھا ہے، تو اس طرح سے اشارے کر کے دکھا کریں۔ آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا کہ یہاں پر کس کی بات کی جا رہی ہے، کس سے بات کی جا رہی ہے، کتنے لوگ ہیں، میری بات ہو رہی ہے، آپ کی، یا وہ جو نظر نہیں آ رہا ایک غائب یا زیادہ کی بات ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت آپ کو مزہ آئے گا، دلچسپی بڑھے گی، اور اسی طرح سے جب ہمیں سمجھ میں آئے کہ نماز الحمدللہ سمجھ میں آ رہی ہے تو خشوع و خضوع بھی پیدا ہوتا ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، پچھلے اسباق سے ہم کچھ سوالات کر لیتے ہیں۔ الفلاح کا معنی بتائیے گا، سب انمیوٹ کیجئے خود کو اور بتائیے گا۔ کامیابی، کامیابی الحمدللہ۔ الصمد، بے اللہ نیاز، الصمد، بے نیاز، الحمدللہ جی۔ اجعلنی، اب تو سیکھ لیا، اجعل، بنا مجھے، بنا مجھے، ٹھیک ہو گیا جی۔ آج کا سبق کیا ہے؟ آج ہم نے سورہ الکافرون سیکھنی ہے، اور گرامر میں ہم نے وہی فعل امر نہیں، ہم نے جو ماضی سیکھے ان افعال کے، انہی افعال کے ہم نے مضارع سیکھے، اب انہی میں ہم فعل امر اور نہیں کو کور کر رہے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے اور اخلق، اور 8 نئے الفاظ ہم نے سیکھے جو قرآن مجید میں 1031 مرتبہ آئے ہیں۔ آج کے سبق کے اختتام پر انشاءاللہ ہم 194 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، یعنی کہ 232 الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں، اس میں سے 194 الفاظ آج الحمدللہ کمپلیٹ ہوں گے۔ ہماری بار 40,000 کے آس پاس پہنچ گئی ہے۔ 38,532 الفاظ ہم آج سیکھ لیں گے انشاءاللہ، کہیے گا الحمدللہ۔ یہ ہمارے ہوم ورک ہیں جی، 2 تلاوت کے، 5-5 منٹ کی بجائے بڑھا لیجئے، کم نہ کیجئے گا۔ بک جو آپ کے پاس بک ہے، اگر PDF فارم میں ہے تو اس کو بھی اوپن کر کے پڑھا کریں، دیکھا کریں، اور اسی طرح سے آپ کے پاس ایسا کارڈ، جنہوں نے کتابیں منگوائی ہیں ان کے پاس ہوگا، یا تھوڑا بہت ہو سکتا ہے چینج ہو، 12 پیجز والا بھی بھیجتے ہیں، نہیں تو PDF فارم میں تو سب کے پاس ہے۔ MP3 سننے کے لیے میں نے ایک لنک شیئر کیا تھا، آج اس کو میں پھر دوبارہ سے ڈریگ بھی کر دوں گی، اسے ضرور آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سنا کریں۔ اپنے ساتھی سے سوال، اور اس کے لیے ہم نے آسان چیز ڈسکشن گروپ بنایا، وہاں پر ضرور ایک دوسرے سے سوال کیا کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں منتخب کیا، ہم اللہ کا انتخاب ہے، قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے ہمارا انتخاب ہوا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ روزانہ کی دعاؤں میں شامل کیجیے ربی زدنی علما، اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس کو سیکھنے اور سکھانے میں ہماری مدد فرما۔ سورہ کافرون، آج ہم اس کے بارے میں مختصر سا یہ دیکھ لیتے ہیں تعارف کے، اس کی شان جب نازل ہوئی، تو یہ سورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ ہم نے پچھلے
सूरह में पढ़ा था कि लोग जोक दर जोक, फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब उनका मजहब कमजोर होता जा रहा है, इस्लाम फैलता जा रहा है। तो उन्होंने इस फैलाव को रोकने के लिए अपनी तरफ से एक चाल चली। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ किस्म की पेशकश की, जैसे दौलत और सरदारी वगैरह, ताकि आप अपनी दावत इस्लाम से रुक जाएं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी इस पेशकश को ठुकरा दिया, तो उन्होंने एक और पेशकश की। उन्होंने कहा कि एक पूरा साल मुशरिकीन मक्का जो थे, वो सिर्फ एक खुदा की यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की इबादत कर लेंगे। दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी बुतों की पूजा करेंगे। इस सूरत में उनकी पेशकश का जवाब है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अकीदा और ईमान के मामले में किसी किस्म की मुसालहत की गुंजाइश नहीं है। यह सूरह का खुलासा भी है। इस लाइन को या इस फ्रेज को, इस जुमले को याद कर लीजिए, याद रख लीजिए कि ईमान और अकीदा के मामला में किसी किस्म की मसलहत की गुंजाइश नहीं है। अब इस सूरह की फजीलत देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर और मगरिब की सुन्नतों में सूरह अल काफिरून और सूरह इखलास पढ़ा करते थे। जो लोग माशाल्लाह से उम्रा और हज कर चुके हैं, उनको अंदाजा होगा कि हम वहां पर जब हम मुकाम इब्राहिम पर पहुंचते हैं, तो वहां भी हम ये दो सूरतें इसी तरह से पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम, अब देखिएगा, एक सहाबी की बात करते थे अनहु, और अब ज्यादा है अनहुम, को फरमाया रात को सोते वक्त ये सूरा पढ़ोगे तो शिर्क से बरी करार पाओगे। ये अबू दाऊद, ये जो किताबें हैं अहादीस की, उनमें ये वाली, जैसे ऊपर वाली हदीस देखिए, ये अहमद तिरमिज़ी और नसाई इब्न माजा वगैरह से ली हुई है। तो ये कि ये बिल्कुल सही अहादीस है। अब आप देखिए फजीलत में कितना टाइम लगता है हमें, जब हम अपनी नमाज पढ़ते हैं, रकात वगैरह जब शुरू करते हैं, तो हम और भी सूरतें पढ़ते हैं। और अगर हम ये इस नीयत से पढ़ लेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से पढ़ा था फजर और मगरिब में सुन्नतों में, इसी तरह से पहली रका में सूरह अल काफिरून पढ़ ली, दूसरे में सूरह इखलास पढ़ ली। सूरह इखलास की वैसे फजीलत भी देख चुके कि सिर्फ मोहब्बत की वजह से उनको जन्नत की बिशारत मिली। तो कोशिश करनी है कि ये जो हमने नीयत करनी है, हमने कहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि हर नेक काम को करने की, हर काम को करने की, नेक काम तो है, हर काम को करने में इबादत की नियत कर ले, ताकि इंशाअल्लाह हमें अमल का भी सवाब मिले और नियत का भी। सिस्टर सुमेरा है हमारे साथ? जी जी। जी 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 सिस्टर, आप सूरह अल काफिरून की तिलावत कर लें, या मेरे पास मुकम्मल नहीं है, आप की तिलावत कर लीजिएगा। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जज़ाकल्लाहु खैरन सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल या अय्युहल काफिरून, देखिएगा, कह दीजिए ए काफिरों, कह दीजिए। ये उसी तरह से जैसे हमने कहा इफ्ताह, ठीक है, इसी तरह से हमने इस्मा, और इस्मा शायद हमने सीखा नहीं है, लेकिन ये कि इसी तरह से अफ़ाल बनेंगे। इहदी, ठीक हो गया जी। उसी तरह से कुल है। ये कुल कैसे बना, आरजी जेर नहीं है, इसको इंशाल्लाह हम QC2 में सीख लेंगे। लेकिन ये कुल कह दीजिए, किसे कहा जा रहा है कह दीजिए? एनी गेसेस? ये किसे बताया जा रहा है कि आप कह दीजिए, किसे कहा जा रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम करीम को। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहा जा रहा है? आप कह दीजिए ए काफिरो, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी का इजहार है कि या अय्युहल्लज़ीना नहीं कहा,
ٹھیک ہے, یا ایوہن ناس نہیں کہا بلکہ کافروں کو ڈائریکٹلی خطاب کیا. کیا کہا؟ قل یا ایوہل کافرون, کہہ دیجئے اے کافروں, یعنی کہ تبلیغ کے انداز سے, بہترین انداز سے. کیا کہہ دیجئے؟ ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا تھا, یا ایوہا اور یا ایوہا تینوں کے معنی اسی طرح سے ہوں گے اے, یعنی کہ یہ پکارنے کے انداز ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جیسے ہے یا قوم ایوہ النبی یا ایوہ الکافرون. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ جو ہے کافر, اس کی اسی طرح سے جمع بنتی ہے نا, ہم نے اس کو جب ہم نے اسماء سیکھے تھے اس میں سیکھا بھی تھا, جیسے مسلم سے مسلمون اور مسلمین بنتا ہے, اسی طرح سے کافر سے کافرون کافرین. اور یہ کون سی جمع ہے؟ یہ سالم جمع ہے. کیسے کہ اس میں یہ جو کافر لفظ ہے پورا کا پورا کافر, اس کے بعد واو نون اور یا نون کا اضافہ ہوا. یہ جو کھڑی زبر ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر کاف الف کا ہی ہے. اس کا معنی ہے انکار کرنے والا. آج ہم نے یہ بات بھی سمجھ لینی ہے کہ مسلمانوں کو بھی مطلب یہ اسی طرح سے کافر جو کسی بات کا انکار کرے اس کے لیے یوز کیا جا سکتا. ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ بنا ہوا, کافر کون ہے؟ جو مسلمان نہیں ہے وہ سارے کافر ہیں. تو کفر کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا, رد کر دینا. تو یہ جو لفظ ہے یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں, ان کی ہم اس طرح سے دیکھیں گے کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے, اور یہ کس طرح سے ایک ایک لفظ کے کافی سارے معنی نکل آتے ہیں. اس کے اور معنی بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے جب یہ ہم ٹیبل پورے کریں گے, تو یہ ہم اس کے اور معنی بھی سیکھ لیں گے. کافر کے معنی انکار کرنے والا, یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر بھی انکار کر دے. یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت بھی دی. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں بار بار غیر مسلموں کے لیے یا ایوہ الناس وغیرہ, مطلب سب کو اکٹھا ایک ہی دفعہ سے اے لوگوں کہہ کے بات کی گئی, لیکن یہاں پر یا ایوہ الکافرون, اے انکار کرنے والوں. اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے, تو ہمیں بھی چوکنا ہو کر شرک سے بچتے رہنا چاہیے. وہ کون سا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے؟ تو اس میں بھی اس کا جواب بھی شرک ہے, کہ شرک کی معافی نہیں ہے. اور یہ بات ہم نے اب یاد رکھنی ہے کہ کافر یہ کوئی گالی نہیں ہے. اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے بھی کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں, یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر دوسرے معنی میں, یعنی کہ ہم طاغوت کا کفر کرتے ہیں, اس کا انکار کر دیتے ہیں. اور اگر یہ گالی ہوتی تو اللہ رب العزت سے مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں کرتے. کافروں کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ وہ اپنے نفس, اپنا مال, عہدہ اور تجارت کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کر رہے تھے. ان کو پتا تھا یہ جو تھے نا نصرانی, اور یہ جو بلکہ آپ کو آسان لفظوں میں بتاتی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, ان کو پتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تب بھی ان کو پتا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی ہم بات پڑھتے تھے, ہماری کتاب میں جن کی بات تھی. یہ سب سمجھتے ہوئے وہ پھر بھی انکار کر رہے تھے, کہ وہ سچ کو ماننا چاہتے ہی نہیں تھے. اچھا جی, ہم یہاں پر ہم نے یہ سیکھا کہ سورہ کافرون کی تلاوت سے ایک فائدہ ہوگا. کس چیز سے برات کا, برات کہتے ہیں نجات کو, کس چیز سے نجات ہوگی اگر ہم سونے سے پہلے پڑھیں گے؟ برے خواب نہیں آئیں گے یا برے خیال نہیں آئیں گے؟ شرک سے. ٹھیک ہو گیا, شرک سے. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری دعا کیا ہونی چاہیے, کہ اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے میں توفیق عطا فرما. یعنی کہ یہ توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے کہ ہم حق کو قبول کر لیں. جیسے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, احتساب کریں گے. کتنی دفعہ میں اپنی انا, خواہش اور کبر یعنی کہ تکبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتی ہوں یا فوری طور پر قبول نہیں کرتی. اسی طرح سے پلان بنانا ہے کیسے کہ استغفار کرنا ہے, اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنی ہے, خود اپنی تربیت بھی کرنی ہے. اور یہاں اسلام میں یہاں تک کافی نہیں ہے, اب کیا کرنا ہے؟ تبلیغ کرنی ہے. انا اور روایات کو ماننے کے نقصانات بتانے, خود بھی سمجھنے اور دوسروں کو بھی, کہ دنیا کیا کہے گی. اس طرح کی چیزوں سے ابھی ہم نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. ایک دفعہ آپ پڑھ لیجئے. بسم اللہ قل یا الرحمن الرحیم. ایوہ الکافرون, قل کہہ دیجئے یا
الکافرون. اچھا جی، ہم کون سا لفظ اے کے لیے پڑھتے ہیں قرآن مجید میں؟ یا تمام ہے، ٹھیک ہے، یا لام کے علاوہ ٹھیک ہے کیا یا یہ ایوہا. قرآن مجید میں عام طور پر مسلمان اور غیر مسلموں کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ یا یا ایوہا. یا قوم، ایھا الناس. قوم بھی کہا گیا اور یا یا ایھا الناس. ایھا اب الناس. اگلی آیا مبارکہ کو دیکھ لیتے ہیں. لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اچھا، اعبد اور تعبدون یہ ہم کر چکے ہیں، جی یہ ہم نے کہاں پر کیا؟ یہ ہم نے جو ہم نے آبادہ کا ٹیبل کیا تھا نا، یعبدو یعبدون تعبدو، پھر اس کے بعد ہم نے اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا. ہم نے کہا تھا کہ ماضی میں ہم نے جب نفی کرنی ہے تو ما سے کرنی ہے، جب مضارع میں نفی کرنی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ آ بھی گیا یہاں پر، لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا. ما یہاں پر ما وہ جو والا استعمال ہو گیا، ٹھیک ہے، جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو. اس سے ملتا جلتا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، ایاک نعبدو، نعبدو بھی ہم سیکھ چکے ہیں نا، ٹھیک ہے. یعبدو یعبدون، تعبدو اعبدو تعبدون، اور نعبدو تیری ہی ہم سب عبادت کرتے ہیں. اور ہم نے بات کی تھی سجدہ کرنے والے کو ساجد کہتے ہیں، تو عبادت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عابد. عابد. جس کی عبادت کی جائے، جس پہ اثر پڑا، اس کو معبود. یہ انشاءاللہ ہمارا اگلا جو یہ جو ہم فعل امر وغیرہ سیکھنے کے بعد جو ہم نے اگلی چیز سیکھنی ہے وہ ہم یہی سیکھیں گے، ٹھیک ہے. ہمارے اشارے بھی چینج ہوں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو فعل ہم نے سیکھے، یہ جو جتنے بھی کام ہے، کام کو کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے نا. تو یہ جو عبادت کرنے والا، اس کو کہتے ہیں عابد. ٹھیک ہے، معبود. اس یہ جو سارے الفاظ ہیں نا، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان کو نا ہمیں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی سمجھنے میں. اچھا جی، ایک اور چیز بھی اس میں ہم یاد رکھ سکتے ہیں، عابد کون ہے؟ ہم عبادت کرنے والے. اور معبود کون ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. جس کی عبادت کی جائے. ہاں جی، اور وہ کون ہے؟ کس کی عبادت کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے. اچھا جی، ما فی ما کا ہم نے پڑھا تھا معنی نہیں ہے، یہ معنی یوز ہوتا ہے، لیکن ہم نے ما کے دو معنی اور بھی سیکھے ہیں، کیا اور جو. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر جو ما ہے یہ اب دیکھیں دونوں کو آپس میں ملا رہا ہے نا، کیونکہ یہ یہاں پر حرف کے طور پر یوز میں آیا. ما کیا جو جس کی، ٹھیک ہو گیا، یہ بیچ میں آیا اس وجہ سے. یہ ٹیبل میں بھی پتا چل گیا کہ اس کی جگہ کون سی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی پلیس بھی بتا دی گئی. وہ ہم اگر یہاں پر آبادہ یعبدو والا ٹیبل پورا لکھ لیں گے نا تو وہ اور بھی زیادہ جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو ٹیبل ہم نے سیکھے ہیں یہ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں اسی طرح سے ہم سمجھ بھی رہے ہیں الحمدللہ. عبادت کے تین معنی ہے، کیا ہے؟ محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا و پرستش، اطاعت اور فرما برداری، اور غلامی. اور یہ تینوں جو معنی ہے یہ کس کے لیے خالص ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے خالص ہونی چاہیے ساری عبادتیں. پھر ہم نے یہاں پر یہ بات سیکھی تھی نا، اب یہ بات ہو رہی ہے ہماری. پہلے بات ہم نے سیکھی کہ الہ کے تین معنی ہے، وہ کیا ہے؟ جس کی عبادت یا پوجا و پرستش کی جائے، جو محبت سے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، اور جس کا ہر حکم مانا جائے. یہ اللہ رب العزت کے حقوق ہے ہم پر. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے محبت اور عقیدت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، اور اللہ ہی کی غلامی کرنی ہے، نہ کہ اپنے نفس کی غلامی کرنی ہے. عقیدے کے معاملے میں کوئی مسائلیت نہیں کہ اللہ کی ذات، سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ذات اللہ رب العزت کی، اس کو ہم سورہ اخلاص سے بھی سیکھ کے آئے نا. اللہ رب العزت ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں واحد و یکتا ہے. کیسے سیکھا تھا ہم نے؟ ذات میں وہ کیسے یکتا ہے؟ وہ کسی کا بیٹا نہیں، کسی کا باپ نہیں. صفات وہی سب کی سننے والا، دیکھنے والا، یعنی کہ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ کی حکم کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کو سجدہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے تمام اختیارات ہیں، قانون دینے کا اختیار اسی کو ہے، اور قانون صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہی چلتا ہے.
آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش میں ہے کہ مسلمان پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ ہم اسلام سے جتنا دور ہٹتے جا رہے ہیں اتنے ہم زیادہ پریشان ہیں, خاص کر اختیارات والے. ایکسکیوز می سسٹر, جی سسٹر نورین آپ کی آواز اور ویڈیو چلی گئی تھی, آپ تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر دیں. اچھا اب ٹھیک ہے. ہاں جی الحمدللہ. چلے جی, اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش میں ہے کہ مسلمان پریشان کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ہم اسلام سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. خاص طور پر یہ جو اختیارات والا عقیدہ ہے نا, اس میں ہم کمزور پڑ رہے ہیں. پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اور دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس سے کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کیجئے. یہ جو پردہ بھی ہے نا, اس پہ بھی بعض دفعہ کچھ لوگ تھوڑا سا احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم کیوں کریں. اور آپ دیکھیے کہ فرانس میں سب سے پہلے یہ حجاب پر پابندی لگی تھی. اب کوئی کھلا فیس رکھ کے نہیں پھر سکتا, پابندی ہے کہ سب نے اپنے فیس جو ہے وہ ڈھانپ دیں گے. اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیے کہ لا اعبدون, نہیں میں عبادت کرتا, ما تعبدون, جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. ایک دفعہ آپ پڑھ لیجئے. لا اعبد ما تعبدون. اچھا جی, یہ اعبد ما تعبدون. جی, اور آپ نے اب ہماری انشاءاللہ تجوید والی کلاسز بھی ضرور جوائن کرنی, تاکہ ہم یہ جو تھوڑا سا حمزہ اور عین وغیرہ کا فرق ہے اس کو بھی اچھے سے سیکھ لیں. اچھا جی, اعبدو کا معنی بتائیے گا. اب ہمیں پتہ ہے میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اور دوسرا معنی کیا ہے اس کا؟ میں عبادت کرتا ہوں یا عبادت کروں گا, دو معنی ہوتے. ٹھیک ہے, کروں گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, ماں کے کیا معنی ہے؟ جور نہیں. نہیں جو کیا, کیا, ماں اس جو نہیں تھا. کیا والا معنی بھی ہے. اچھا جی, اللہ کا سچا عبادت کرنے والا وہ کون ہے اس میں سے؟ جو اللہ کی اور دوسرے معبودوں کی عبادت کرے, یا صرف جو اللہ کی عبادت صرف اللہ کی صرف عبادت اللہ کی کرے. عبادت کرے. بی پارٹ. اور جو صرف اللہ کی عبادت کرے گا وہ پھر اللہ کی مانے گا بھی. اگلی آیہ مبارکہ ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ جو عابدون ہے نا, یہ اسی طرح سے جیسے ہم نے کہا مسلمون, ٹھیک ہو کیا جی, عابد اور اسی طرح سے عابدون اس کی جمع بن جاتی ہے. اور نہ تم, وَلَا أَنْتُمْ, اگر آپ سے پوچھا جائے کتنے ٹکڑے ہیں تو اس کے 3 ٹکڑے بنیں گے. ماں ہم سیکھ چکے, اعبد یہ وہی جو ہم نے پہلے سیکھ لیا. ٹھیک ہو کیا جی, یہ لیں جس کی جمع بھی آ گئی, عابد عابدون. اگر عابدون آپ کو 2 پیش لگا کر بتایا جائے تو عابدون, اور اگر 2 زیر اور زبر کے ساتھ آ جائے تو عابدین. معنی کیا ہوگا؟ عبادت کرنے والا اور عبادت کرنے والے. یہ اسی طرح سے جو ہم سیکھ کر آئے ہیں, یہ عبد وہی ہے. اور اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو, یعنی کہ یہ کافروں کو اب خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جو تم لوگ عبادت کرے, اس میں آپ نے غلط فہمی میں نہیں رہنا, کیونکہ شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں ہے. سارے مذاہب ایک جیسے نہیں ہو سکتے. وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں پر بتا دیا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ, اور نہ تم ہو عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. آپ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے, اور جو کافرین تھے انہوں نے اپنے مختلف خدا بنائے ہوئے تھے. اس آیت مبارکہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیجیے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. جی الحمدللہ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. عابدون کے معنی کیا ہوں گے؟ ایک عبادت کرنے والا یا عبادت زیادہ کرنے والے. کرنے والے زیادہ. ٹھیک ہو گیا, یہی بس پوچھنا تھا. اچھا جی, وَلَا أَنَا, یہ سارے ہم سیکھ چکے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں پتا ہے 3 حروف ہے, وا علیحدہ ہے, لا الگ ہے, انا میں. ٹھیک ہے, ہم نے جو ٹیبل کیا تھا ہوا ہوں اس میں ہم نے انتا انا کیا ہوا ہے. عابدون, عابد کو ہم اردو میں بھی جانتے ہیں سمجھتے ہیں, عبادت کرنے والا. ماں جس کی, عبد تم, اب یہ کہاں سے آیا عبد تم, اس کو پہچان سکتے ہیں؟ عبدہ
टेबल कीजिएगा। अबदा अबद अबदू, अबदू अबत्ता, अबदतुम पहले अबत्ता, अबत्ता अबत्तू, अबत्तुम, अबदना अबदना। ठीक हो गया। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना। ये जो सारे टेबल हम जितने भी टेबल हम कर रहे हैं, ये इसमें QC1 में करेंगे, QC5 6 तक जितने भी हम टेबल करें, ये सारे के सारे टेबल इनके कोई ना कोई पूरे ना से कोई ना कोई इनका सीगा कुरान मजीद में जरूर आया हुआ है। तो ये जो टेबल हम करते हैं ना, इसको इस नियत से भी कर लिया करें कि ये कुरान पाक के अल्फाज हैं और एक हर्फ को पढ़ने की 10 नेकियां। ठीक है, टेबल ये जो पढ़ के याद भी रखने, इनको भूलना नहीं है, क्योंकि ये कुरान पाक के अल्फाज है। इंशाअल्लाह। बहुत जगह पर इनको बार बार पढ़ना, और जहां पर हम पढ़े जो हम सीख चुके हैं, हमें पता होना चाहिए कि इसका हमने ये मतलब पढ़ा था, सीखा था। ठीक हो क्या जी? और इस तरह से अगर आप एक रेफरेंस टेबल फ़ाला का आपके जहन में हो, इसकी जो वैल्यू, इसकी प्लेस की, उसको वहां पे बिल्कुल बराबर रख के देख लिया करें। जैसे हम मैथ में करते हैं ना, इसी तरह से फ़अलतुम की तरह अबदतुम, उसको वहां पे रख के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि हम 4 फिंगर्स खोलेंगे और सामने की तरफ इशारा करेंगे, और माजी है इसलिए हमने अबदतुम, तुम सबने इबादत की। ठीक हो क्या जी? यानी कि और नाम मैं इबादत करने वाला हूँ, किसकी? जिसकी तुम सबने पहले भी इबादत की, अब भी कर रहे हो, जिसकी जो पहले तुम लोग इबादत करते हो उसकी मैंने अभी भी इबादत नहीं करनी। शिद्दत से इनकार, कि बार बार बताएगा इबादत करने की बात, बार बार बताएगी कि तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं हो सकती, ना अब ला आबुदू, और ना ही मुस्तकबिल में वला अना आबिद, कि मैं मुस्तकबिल में भी तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं करूंगा, ना मौजूदा माबूदों की माता अबूदों जिसकी तुम अब इबादत करते हो, और ना ही माजी के। अब हमने कहा माजी के इशारे थोड़े से नीचे करते ना, अबद तुम और ताबूदूना, ठीक हो क्या? ना माजी और ना ही कभी मुस्तकबिल में। अल्लिमु और उक्तुबु, उक्तुबु इसलिए कि ये हमारे टेबल के कुछ अल्फाज हैं, कुछ हमने अभी सीखने हैं। तो ये जो आबदा का टेबल है, इसको सूरह काफिरून में जरूर आप मिला के देखिएगा। एक मरतबा पढ़ लीजिए। वला वला अना अना आबिदुम आबिद मा अबद अबदतुम अल्हम्दुलिल्लाह, वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला। ठीक हो गया। वला अंतुम आबिदूना मा अबुद, ये हम पहले भी इसको कवर कर चुके हैं, ये दोबारा आयत में रिपीट होती है। तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है कि तुम भी ना मौजूदा बुतों की इबादत करना छोड़ोगे, ना पुराने माबूदों की। यानी कि वो शिर्क छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने एक आसान सा हल ढूंढा, एक फॉर्मूला बनाया। वो क्या? कि हम ऐसा करते हैं, एक साल हम आपके अल्लाह की इबादत कर लेते हैं और अगले साल आप सब हमारे माबूदों की इबादत कर ले। इसीलिए तुम इस अकेले अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमा दिया कि तुम लोगों ने मुस्तकबिल में भी नहीं इबादत करनी, क्योंकि वो बड़े जो शदीद दर्जे के इनकार करने वाले थे। वो इस बात को मानते ही नहीं थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम लेकर दुनिया में आए हैं। इसके बाद है लकुम, ये भी अल्फाज हमारे इसी तरह जैसे हमने लहू वाला टेबल किया था, लकुम उसमें भी था ना, लहू, लहुम, जी लका, ली, लकुम और लाना, तुम्हारे लिए। अब जैसे है ना लकुम, इसी तरह से हमने कुछ अस्मा भी जोड़े थे। जैसे हमने कहा था रब्बुकुम, तुम सबका रब, दीनुकुम, तुम्हारा दीन, तुम सबका। ठीक हो गया? तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, व ली और या, ये तीन है। ठीक है, आपने हरूफ अलग अलग करने, व अलग कर ले, ली कौन सा है? जैसे हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, लिए ली का हमने पूरा टेबल, जहां पे ला भी उसी में से आ गया ना। वाली और या, ये मेरे वाला, क्यों? क्या वाली या, दीनी, मेरा दीन, इसमें भी एक या छुपी हुई है। ये जो जेर है ना, ये एक या के कायम मुकाम है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। मेरा ली और लकुम, ये एक और हमारा टेबल यहाँ पर कवर हुआ। अब ये जो है ना दीनी, इसमें अभी आप फिलहाल के लिए इतनी बात याद रख लें कि यहाँ पर ये जो साकिन किया गया, आया मुबारका कंप्लीट हुई। अब नून के साथ एक या लगाई नहीं गई, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये जब दीनी पढ़ा जाएगा तो इसमें एक या छुपी हुई है, क्योंकि ये जो जेर है ना, ये अपने बाद या ही मांगती है, और ये जो मेरे वाली,
کہیں کہیں پر یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے, اسی طرح سے لکھا گیا ہے, لیکن ہم اس کو اسی طرح سے سمجھیں گے کہ اس میں یا موجود ہے, یعنی کہ میرا دین. اگر ہم ٹکڑے کریں گے تو ہم اس کو یہ جو زیر ہے اس کو اگر یا ہمیں ایک آپشن ملا ہوا ہو تو ہم اس کو علیحدہ کر لیں گے. مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مذہب برابر ہو گئے, نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی تھی؟ بالکل بھی نہیں. یہ صرف مصالحت یعنی کہ کمپرومائز کے پیشکش کے جواب میں کہا گیا. یعنی کہ یہاں یہ مطلب نہیں لے لینا چاہیے کہ تمہارے لیے تم لوگوں کا دین, ہمارے لیے ہمارا. یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی. یہ اس وقت ان لوگوں کو جواب دیا گیا تھا جو کہہ رہے تھے نا کہ ایک سال یہ کر لیتے اور اگلے سال میں یہ کر لیں گے. ان کے لیے خاص یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے, سمجھ بھی رہے تھے اور جان بوجھ کر انکار کر رہے تھے. تو انہیں کہا گیا تھا کہ تم سب کے لیے تم سب کا دین, یعنی کہ اسی پہ وہ قیامت والے دن اٹھیں گے اور جس طرح سے ان کے معاملات ہوں گے. واللہ اعلم بالصواب. ایک بار باب پڑھ لیجیے. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. الحمدللہ. اب یہاں پر ہم دیکھ ہی لیتے ہیں فعل ماضی میں سے کیا آیا, عبدتم. فعل مضارع میں سے کیا آیا, عبدو, تعبدون. اور ہم نے فاعل اسم فاعل یہ کچھ سیکھنے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی اس کو ہم روک دیتے ہیں. اس کے لیے ابھی آپ اتنا سیکھ لیں جیسے ہم نے کہا تھا مسلم سے مسلمونا, کافر سے کافرونا, عابد سے عابدونا, تاکہ ہم کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو انا, انتم, لکم اور لی یہ سب ہم کر چکے ہیں. یہاں پر یہ ہمارا ٹی پی آئی کا مؤثر استعمال ہے سورہ کافرون میں. اب آپ دیکھیے اس کو یاد کیسے کرنا ہے. اس کو ایک ٹپ انہوں نے چھوٹی سی بتا دی کہ سب سے پہلے خطاب کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافرون. اس کے بعد آج کی بات بتائی گئی, لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اور پھر جو کل گزر گیا اس کی بات کی گئی, ولا انا عابد ما عبدتم. اس کے بعد پھر آخری بات کیا تھی, لکم دینکم ولی دین. اس کو اگر اس طرح سے دیکھ لیں کہ آج کی بات کل کی بات, اس کو سارا اس طرح سے ذہن میں رکھیں گے. یہ عموماً یاد ہوتی ہیں, چھوٹی سورہ ہے نا, یہ سب کو یاد ہوتی ہیں. جیسے پہلے یاد تھی, آج ہم نے سارے معنی سیکھے. اس میں آپ فرق بھی دیکھیے گا. اور اس میں یہ جو شرک کی نفی کی گئی ہے, اس کی جو فضیلت, اس پہ بھی اس سورہ کو اس طرح سے بھی یاد رکھا جا سکتا ہے کہ شرک کی نفی ہی نفی ہے. دین حکم کا کیا صحیح مکمل ترجمہ بتا دیں. تمہارا دین, تمہارا دین. لکم تمہارا دینکم دین. ولی دین کا پیغام کیا ہے؟ یعنی کہ عقیدہ کے عقیدہ کے معاملے میں مصالحت کوئی نہیں. مصالحت نہیں. الحمدللہ جی, الحمدللہ. سورہ کافرون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ کہیں کہ انہوں نے, کون سا صحیح لگ رہا ہے؟ بتوں کی عبادت نہیں کریں گے. سارے جواب توحید کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہوگی. اس میں مطلب سارے جواب ٹھیک ہے. انہوں نے بتوں کی پوجا بھی نہیں کرنی اور توحید کے معاملہ میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. اچھا جی, بریک ہے ہماری. اچھا, ایک آپ لوگوں سے مجھے تھوڑا سا مشورہ بھی چاہیے تھا. کل انشاءاللہ میری اپنی QC6 کی کلاس شروع ہو رہی ہے. ٹائمنگ ہماری اب یہ کلیش ہو گیا, تو کیا ہم یہ اپنی جو ٹیوزڈے والی کلاس ہے یہ ہم تھرسڈے کو کر لیں؟ آپ ذرا مجھے بتائیے گا. آپ بھی بتا دیں, گروپ میں بتانا چاہیں گے تو بتا دیجیے گا. بے شک کر لیں. ہاں, کیونکہ ہم وینسڈے کو کر لیں گے اپنا ٹھیک ہے. 17 لیسن, اور تھرسڈے کو ہم کر لیں گے کیونکہ میری کلاس بھی ٹھیک ہے. 6:30 پہ شروع ہوگی اور 9 بج ہی جاتے ہیں عموماً کلاس کو. یہ سسٹر ہر ہفتے کے لیے یا صرف کل یہ کے اب لیے؟ دو تو ہمارے رہ گئے ہیں, ہمارے 2 ٹھیک. ٹیوزڈے رہ گئے بس, کیونکہ اس کے بعد ہمارا فائنل کوئز ہو جائے گا نا. تو انشاءاللہ اب سے سلسلہ روکنا نہیں ہے. انشاءاللہ عید کے بعد ہم QC2 شروع کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک آپ میں سے کسی نے بھی اب چھوڑ نہیں دینا اس کو, ٹھیک ہے. QC1 انشاءاللہ. چاہے روزوں میں ریپیٹ بھی کر لیجیے گا. روزوں میں ہر روز کلاس ہوتی ہے, تو اس کلاس کا میں لنک آپ لوگوں کو دوں گی کہ آپ ریوائز کرنے کے لیے ضرور اس کو جوائن کر لیجیے گا. انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم QC2 شروع جی کریں گے. سسٹر آپ کہہ رہی ہیں کہ منڈے والی کلاس تھرسڈے کو ہوگی یا نہیں, اب ہم ایسا کل؟ ہم 2 ویک ہم ایسے کر لیں گے, منڈے, وینسڈے, تھرسڈے. ٹھیک ہے. ٹیوزڈے کو نہیں ہوگی. ٹیوزڈے کو اسکپ کریں گے, وہ میری کلاس کی وجہ سے. اگر کر لیں گے تو مہربانی. جی جی ٹھیک ہے. کیونکہ ہم سارے ہیں نا, میم, سسٹر سمیرہ, سسٹر حفصہ, سسٹر میمونہ, ہم سارے اسی ایک کلاس میں ہیں.
تو بہت اچھی بات ہے. ہاں جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور یہ بات یہاں پر آپ نے اس طرح سے بھی پازیٹیو لینی ہے کہ اکٹھے چلنا ہے. جیسے ہم اکٹھے چل رہے ہیں نا, ہم کلاس فیلوز ہیں اور الحمدللہ ہم اکٹھے چل رہے ہیں, ایسے پڑھ اکٹھے بھی رہے رہنا ہیں, بھی. پڑھا بھی رہے ہیں. ہاں جی الحمدللہ الحمدللہ. سسٹر عذرا بھی تیزی سے آ رہی ہیں, ہمارے قافلے میں شامل ہو رہی ہیں الحمدللہ. سسٹر وصال بھی ہیں ہمارے ساتھ, آج کل وہ بزی ہیں, آج انہوں نے جوائن نہیں کیا. تو یہ کہ ہم سارے اسی طرح سے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اب ہم ایسا کر لیتے ہیں, اپنا 16 بھی شروع کرتے ہیں. ہم قواعد میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ فعل امر. آج اس میں ہم سیکھیں گے انصر, انصر, اذکر, اعبد, اخلق. ایک اسمائلی, تاکہ ہم یہ بتا سکیں, خود کو یہ سمجھا سکے کہ گرامر آسان ہے, کوئی خشک قسم کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے. یہ گرامر ہم کیسے کریں گے؟ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, کیسے کیجیے, اور سب مل کر کیجیے, مل کر کیجیے, مل کر کیا بھی کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی, الفاظ یا کلمے کی 3 اقسام ہیں. اسم کیا ہے؟ اسم میں 2 باتیں ہیں, کسی کا نام, کسی کی صفت. فعل میں ہم نے کیا سیکھا؟ اب ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ, جس میں کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور زمانہ بھی پایا جائے. ماضی میں. کیسے زمانہ پایا جائے؟ فعل, یفعل, افعل, یہ سارے زمانے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو زمانہ ہے نا امر والا, یہ ہمارا حال والا زمانہ. اس میں ہم, کیونکہ اس میں ہم آپس میں ایک دوسرے سے فیس ٹو فیس بات کر رہے ہیں. کسی کو حکم دینا یا کسی سے ریکویسٹ کرنا, یہ ماضی کا یا مضارع والا اس میں اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ حرف میں کیا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. جیسے ہم نے آج ماں پڑھا تھا, اب ماں اس نے پیچھے والے اسموں کو اگلے اسموں سے اس طرح سے ملا دیا. تو قرآن مجید میں اسماء اور افعال کے علاوہ جتنے بھی لفظ ہیں وہ سارے حروف ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا, جس میں تبدیلی ممکن نہیں. فعل مضارع جو ہو رہا ہے, جو ابھی تک ہوا نہیں یا ہو جائے گا. فعل امر, اس میں حکم دینا, گزارش دینا. اور اسی کے ساتھ ہی ہم نے فعل نہیں سیکھا, امر اور نہیں, ہم نے فا عین لام سے اپنے افعال شروع کیے تھے, فعلا سے. اب آپ دیکھیے گا, فعلا, فعل, فعلت, فعلت, فعلتم, فعلنا, یفعل, یفعلون, تفعل, افعل, تفعلون, نفعل, افعل, افعلوا, لا تفعل, لا تفعلوا. یہ ہمارا ریفرنس ٹیبل ہے. اچھا جی, اب یہاں پر ہم نے تھوڑی سی تبدیلیاں سیکھنی ہے. اس کے طرح کے کون سے ٹیبل ہیں؟ اس کی طرح کے ہم نے ٹیبل سیکھے, فتح, یفتح, افتح. ٹھیک ہے, یہ سارے ایک جیسے ملتے جلتے. اس کے علاوہ ہم نے جعل, یجعل, اجعل, ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں. تو آپ نے اس میں یہ ہم نے کہا ہے پہلا سیٹ. یہ کون سا سیٹ ہے؟ پہلا سیٹ فا کا, فتح کا سیٹ ہے. اب ہم نے ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا ہے. یہ ہم سارا کر چکے, اس کو ہم نے ریپیٹ کیا ہے اپنے دوہرائی کے سیشن میں بھی. اب ہم پچھلے اسباق سے کچھ سوالات کرتے ہیں. اچھا جی, ضربا لکم مثلا, ہم نے کہا تھا ضربا اس نے مارا, لیکن قرآن مجید میں جب مثلا کا لفظ ساتھ آیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال بیان کرنا. ضربا لکم مثلا, وہ مثال بیان کرتا ہے تمہارے لیے. اچھا جی, اب یہاں پر آپ غور سے دیکھیے گا, ضربا, یضرب, ضربا کیا معنی بنے گا؟ اس نے مثال بیان کی. مارا, مارا تو ہے, وہ مانا تو ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ماضی ہے. مثال بیان. یضرب نہیں ہے, ضربا, اس نے مثال اس بیان نے کی. مثال بیان کی. هل علمتم, اشارے کریں گے نا, تو پھر یہ جو سب جانتے تعلمون نہیں کریں گے, پھر علمتم کا ہم صحیح معنی کریں گے. کیا تم جانتے ہو؟ اچھا, جانتے ہو یا کیا تم سب نے جانا؟ تم سب نے جانا. علیم, تم سب نے جانا. تم سب نے جانا. ٹھیک ہو کیا؟ میں وہی تو کہہ رہی, اشارے کریں گے نا, یہ ماضی ہے, علمتم تعلمون. تھوڑا فرق آ جاتا ہے نا, اشارے سے ہم ماضی سے حال میں پہنچتے ہیں. ماذا خلقو, ان سب نے کیا پیدا کیا. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے یخلقون نہیں کہا.
तो माजी का तर्जुमा हमने टेबल को देखते हुए उसी लिहाज से करना है। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो अब हमारी जो चेंजेस आनी है ना वो हमने मुदारे में सीखनी है। देखिएगा फतहा, नसरा, दरबा, समीआ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक छोटी सी तब्दीली आ गई। वो तब्दीली कहाँ पर आई है समीआ में? मीम के नीचे जेर आ गई। मीम के नीचे जेर आ गई है। इसके बाद हमने यफअलु किया, यफ्तहु, यजअलु, ये एक जैसे थे, ठीक हो गया। अब ये जो हमारी तब्दीली आनी है ये हमारी आएगी नसरा के स्वाद पर, ठीक हो गया। क्योंकि ये जो या है ना ये तो हमने मुदारे के लिए बनाया ना, ये हमारा नसरा है, ठीक है। अब ये जो स्वाद के ऊपर पेश आनी है, इसी तरह से जितने भी इस नून पैटर्न पर, अब हम कहेंगे फतहा, ये जो है ये हमारा फा, ये हमारा पहला सेट है, नून हमारा दूसरा सेट, दौद हमारा तीसरा और सीन हमारा ये चौथा सेट है। ये 4 दरवाजे हैं जिनसे गुजर के हमने कुरान मजीद के अल्फाज को समझना है, ठीक है। ये क्या है, ये अबवाब हैं। और इसके लिए हमने फ्रेज याद रखनी है, कुरान खोलोगे तो मदद आएगी, ठीक है। कुरान खोलोगे फतहा तो मदद आएगी नफरा, वरना मार पड़ेगी दौराबा। तो इसीलिए सुन लो, समीआ सुन लो। इसको, इस पोएम को इस तरह से याद कर लें, लिख के भी आप में इसको लिख के भी 1-2 मरतबा देख लें, भेजें वहां पे, देखें, बार बार पढ़े ताकि ये इसी तरह से हमें याद हो जाए, ठीक हो गया। फतहा, नफरा, दरबा, समिया, ये 4 दरवाजे हैं। अब ये जो इनका माजी था उसमें से समिया को हमने पहचान लिया कि जितने भी समिया के पैटर्न पर आएंगे ये जेर हमें बता देगी कि ये जो टेबल है समिया, इसका मुदारे यस्माउ बनेगा यफ्ताहु की तरह। अब फतहा और सामिया इनमें वैसे चेंज है ना, ये जो फतहा और सामिया चेंज है, लेकिन इनका यफ्ताहु और यस्माउ एक जैसा बन गया। अब हमारे सामने फतहा, यफ्ताहु, इफ्ताह, सामिया, यस्माउ, इस्मा होगा तो हम पहचान लेंगे। कैसे पहचानेंगे, ये जेर हमें बता देगी। इसके बाद आज जो हमने टेबल सीखना है, आप याद रखिएगा कि नौसरा, अब ये जो पहली बार आपको टीचर बताएंगे या आप किसी बुक से पढ़ेंगे, ये वैसे किसी को नहीं पता, ठीक है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में ऐसे ही इन अल्फाज को इस्तेमाल किया, अरबी इसको ऐसे ही बोलते हैं। तो हमने इनको जो अबवाब है उसी पे हमने ये सारा सीखना है। यंसुरु, इसके बाद इसी में से हम उनसुर, यंसुरु हमने सीखा है जब हमने नसरा का टेबल किया, नसरा, यंसुरु। अब जो आज हमने बात सीखनी है वो हमने सीखनी है फेले अमर की, यानी कि अगर यहाँ हम स्वाद पर पेश पढ़ते हैं तो हमने फेल अमर में भी स्वाद पर पेश ही पढ़ना है, ठीक हो गया। अब हम कहेंगे मसरा यंसुरु उनसुर, मसरा यंसुरु उनसुर, यानी कि ये जो पेश है ये यहाँ पर भी चलेगी और इसके बाद इसका जो ये पहली चाबी है, हमने पूरा टेबल भी इसी तरह बनाया। अब उनसुर जब हमने बनाना है तो 2 तब्दीलियां यहाँ आई, इफ्ताह, और ये देखिएगा हमने यहाँ पर दोनों जगह पर पेश लगाई, ठीक हो गया। ये इसको आपने ऐसे ही याद कर लेना, जैसे हम टेबल याद करते हैं ना, 2 का टेबल याद करते हैं, 3 का याद कर, सिस्टर आप बोल रही हैं? हाँ मैं अभी बोली आपकी नहीं थी, मैं अभी जरा इसको रिकॉर्डिंग अच्छा, की हुई फिर थी। ठीक। चलिए जी, यहाँ तक हमने सीखा नसरा यंसुरु उनसुर। अब इसको पेश को हमने पक्का पक्का नून के साथ याद रख लेना है कि जहां पर हम नून बाप के टेबल पढ़ेंगे वहां पर पेश हमारी मस्ट हो गई। अब हम कहेंगे उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। यहाँ पर तू और तुम सब शामिल है, ठीक हो गया। एक मरतबा कोई पढ़ ले सिस्टर इसको। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो।
मत मदद करो। ठीक हो गया जी। चलिए जी हम इसको देख लेते। अब इसका पूरा मुकम्मल टेबल एक मरतबा मैं से पढ़ूंगी, फिर आप में से कोई आए और इसको पढ़े। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु, उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु। एक और चीज भी आप याद रख सकते हैं कि जहां पर आप देखिएगा, अगर हमारा ये आप समझ लें, ये जो फेले अमर है ना, इसमें आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अगर हमारे काउंट करने पे एक, अच्छा जी नेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है आज, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, अब आपको स्क्रीन वगैरह शो हो रही है? वालेकुम sister. अस्सलाम जी, हो रही है। जी मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िएगा। नफरा हफ्सा मुझे बताइएगा रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ जी चल रही है। जी हो रही है। ठीक हो गया। नसरा उसने मदद की, नसरू हम सब ने मदद की। नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यनसुरु वो मदद करता है, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं, तनसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तनसुरु मदद ना करो, ला तनसुरु मदद मत करो, दोबारा कीजिएगा मत मदद। इसको, उनसुर को दोबारा करें। उनसुर उनसुर। मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तनसुर मत मदद कर, ला तनसुरु मत मदद करो। हाँ जी, आपने कहाँ पर मिस्टेक की थी? आपने ला तंसुरु कहा था। तो अगर हाँ तंसुरु कर जी देंगे ना तो फिर हमें पता नहीं चलेगा हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं इसकी ठीक है। जमा की। ठीक हो गया? तो सही। आप अब कौन करेगा? जी सिस्टर इशार, आपने किया था इससे पहले? मुझे एक डाउट था, ये जो फेल अम्र है, जी जी हमने इससे पहले जो हमने मिसाल 15B में पढ़ी थी, वहां पे इफ अल था, उधर जेर था, तो हाँ यहाँ जी। पे हम पेश लगा रहे हैं, ये इसकी जो क्या पेश वजह? है ये कहाँ से आई है? ये फेल मुदारे से आई है। ठीक है, ये जो पेश है ये फेल मुदारे से आई है। ये देखिएगा, हमने कहा था नसरा यंसुरु, ये दूसरा बाब है। ठीक है, हमने पहले बनाया था एक केक, वो हमारा था जो राउंड शेप में। अब हमने ये स्टार वाला बना लिया। ठीक हो गया? अब ये जो स्टार वाला है ना, इसकी बाकी चीजें भी उसी तरह से स्टार वाली बन बन के निकलेंगी। ठीक हो गया? अब ये जो पेश हमने मुदारे में लगाया है ना, अब इस पे हम जितने भी टेबल करेंगे, जैसे हम आज आबादा का टेबल, ठीक है, इसी तरह से खौलाका का टेबल जो हम करते हैं, आबादा यअबुदु, खौलाका यखलुकु, उसी तरह से हमने उसको आगे लेके आना है। हमने एक, जैसे अब कहेंगे, अभी आगे टेबल करते भी हैं, ओ उबुद, ओ खुलुक। अब ये जो टेबल हमने जहां जहां पर मुदारे में नून वाले टेबल में पेश लगाया ना, ये जो पेश है ये यहाँ पर भी चलेगी, ये यहाँ पर भी शुरू। जब हम इसको ये जो आरजी अलिफ लगाएंगे ना, इसको हम पेश ही लगाएंगे जब हम तीसरे वर्ड पर देखेंगे पेश। ठीक हो गया? जबर और जेर दोनों सूरतों में यहाँ पर जेर लग जाती है, लेकिन अगर पेश होगी ना तीसरे कलमे पे, ये अलिफ नून स्वाद, हम इसको ऐसे गिन के देख लें, तो जो हमने इस पर देखनी है ना पेश, वही हमने आरजी जो हमारा, हम कैसे बनाते हैं, ये हम फेल मुदारे से लेते हैं। फेल मुदारे का समझ लें, हमने ये तन शुरू का ये जो इसको गिरा दिया, ठीक हो गया, और हमने ये वाली जो हरकत थी इसको भी गिरा दिया। अब ये क्या हो गया? जज़म। अब ये जज़म से चूंकि पढ़ा नहीं जा सकता, अब इसको नून को पढ़ने के लिए इसके साथ हमने एक अलिफ लगाई, उस अलिफ को हमने पेश इस पेश की वजह से दी।
ठीक है, हम इसको इन सुरु इस तरह से पढ़ नहीं सकते ना, हम पढ़ेंगे उन सुर, फिर ये हमारा फेल अमर बन जाएगा। इसकी हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, ये इंशाल्लाह आपको बिल्कुल जैसे नसरा से यंसुरु याद हो गया, इंशाल्लाह आपको उनसुर भी याद हो जाएगा। ये जो डाउट है ना, ये आहिस्ता 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 बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। सिस्टर इधर ये जो आपने अलिफ बताया कि इधर लगेगा अलिफ, ये फिर फेल मजारिया में ये हमजा वसली की वजह से लगेगा, ये हमजा कुछ हमजा कुछ अब ये जो होता है ना, ये वाला अलिफ, ये कहाँ पे गिर जाता है जब हमने मिलाना होता है, ये क्योंकि हमने खुद लगाया है पढ़ने के लिए, आसानी के लिए, ये गिर जाएगा, ये पिछले वाले अल्फाज के साथ इसको मिला देंगे। ये वाला जो है, ये वाला आंसुरु, ये नहीं आपने गिराना, ये हम इसको गिरा नहीं सकते, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अगर इसको गिरा दिया तो फिर ये मैं वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ये वाले जो हमजाई, क्योंकि तजवीद की आप बात करें, मतलब कुछ रूल होते हैं वो जो जिनको वैसे समझ आती है उस तरह से समझ लें, लेकिन आसान लफ्जों में हम कहते हैं कि ये जो आरजी वाले होते हैं ना, जितने भी हमने खुद लगाने हैं अलिफ, ये गिराए जा सकते हैं। जब हमने पिछले लफ्ज के साथ इसको मिलाना है तो इसको गिरा के इस नून के साथ पिछले वाले लफ्ज को मिला देंगे। ठीक हो गया? इंशाल्लाह हम इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ये हमें अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। अभी इससे मिलते जुलते कुछ और टेबल करते ना, फिर देखिएगा और क्लियर होगा ये। आज जिस तरह से हमने सीखा था इफ़अल और अफ़अल, उसी तरह से उनसुर, अंसुरु, उनसुरु, नंसुरु। जरा आप आंसर कीजिएगा, उनसुर, अंसुरु। अंसुरु। ये इसका ये अरबी बोलचाल में ये अगर आंसर में ये आ जाएगा क्वेश्चन में उनसुर, तो फिर ये लिखना आ गया। हाँ जी, ये क्यों हम लिखते हैं, ये भी हमने थोड़ा सा क्लियर किया था ना, ये हम क्यों कहते हैं। ये जो उनसुर है ना, हुक्म किसको देते हैं? सामने वाले को। हम कह रहे हैं तू मदद कर। अब इसका जवाब क्या होना चाहिए? वाहिद मुज़क्कर है ना। मैं मदद करता हूँ। ठीक है, मैं मदद करता हूँ। इसी तरह से हमने कहा है कि तुम सब मदद करो। अब जवाब क्या होना चाहिए? हम सब मदद करते हैं या करेंगे। ठीक है, दोनों आ सकते हैं, दोनों या करेंगे। लेकिन अगर हम कहेंगे सौफा अंसुर, मतलब जल्द मदद करूंगा। अब अगर हम इसको सा लगा देंगे, सा अंसुर, अंसुरु, मैं बहुत जल्द मदद करूंगा। इतना जल्दी कि हमें सौफा कहने का भी टाइम नहीं मिला। ठीक हो गया? यानी कि हम सामने वाले से बात करते हैं तो अपनी तरफ से जवाब देते हैं ना। अब हम कह रहे हैं उनसुर, तू मदद कर। अब हम ये तो नहीं कहेंगे हाँ मैं, आपने मुझे कहा वो मदद कर देगा, नहीं, मैं मदद करता हूँ। वैसे हमारी नियत यही होती है कि कोई और ही कर दे काम, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। हुक्म सामने वाले को दिया जाता है और अपनी तरफ से ही जवाब देना होता है। अच्छा जी, जिस तरह से हमने ज़ैदुन से ज़ैदन बनाया, यानी कि हमने फाइल का बना दिया मफ़ऊल। क्या बात की? उनसुर ज़ैदन, मदद कर ज़ैद की। अब हम क्या कहेंगे? उनसुरु ज़ैदन, मैं मदद करता हूँ ज़ैद की। उनसुरु ज़ैदन, नंसुरु ज़ैदन, नंसुरु ज़ैदन। अच्छा जी, ये जो दो जबर वाला है ना, ये वो वाला तर्जुमा हो जाता है। ठीक है, मदद कर ज़ैद की। अगर यहाँ पर दो पेश हो ना, तो फिर ये थोड़े मतलब चेंज हो जाते हैं। तो ये दो जबर से हमने बात याद रखनी कि ज़ैद है जिस पर असर पड़ रहा है, जिसकी मदद की जा रही है। उर्दू में की वाला तर्जुमा, का वाला, के वाला तर्जुमा आ जाता है, दो जबर वाले। जितने भी हमारे अल्फाज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो ज्यादातर जो हम समझेंगे वो ये होगा कि के वाला तर्जुमा आ जाए तो ये मफऊल है, इस पे असर पड़ा हुआ है। अब है फा, जैसे हम कहेंगे अंसुर न, ठीक हो गया? फंसुर। अब ये देखिए, वो जो सिस्टर कह रही थी हमजा वसली, तो ये देखिए, अब ये जो है ना, ये अब अलिफ है ना, इसको गिराया जा सकता है। अब फा को हमने नून के साथ इकट्ठा पढ़ दिया, फंसुरना, बस मदद कर ना हमारी। ठीक हो गया जी। ये जो ना है ना, ये वही वाला है हमारी तरफ वाला।
यानी कि अगर हम इसके टुकड़े करना चाहें तो 3 टुकड़ेंगे, कौन से? फा, उनसुर और ना। तो क्या फा, उनसुर और ना, अगर हम इसको अलग अलग करके पढ़ना चाहें, लेकिन इकट्ठा पढ़ते हैं कुरान मजीद में मिला मिलाकर पढ़ा जाता है, तो फंसुर ना। अच्छा जी, उनसुर दीना का, पहले उनसुर का जवाब दे दें। उनसुर, उनसुर, मदद कर मेरी, हाँ जी, तू मदद कर। हाँ जी। अब उनसुर मैं मदद करता हूँ तुम्हारी, दीनू का, दीनू का, का जवाब, दीन की। ठीक है। मैं अपनी मदद, अपनी मदद तंसुर दीन का, अंसुर दीनी, ठीक हो क्या? क्योंकि हमने का जवाब सीधा सीधा सीखा हुआ कि का जवाब हमने जी से देना है। का भी दे सकते हैं, दोनों जवाब ठीक हो सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है कि जैसे हमने सीखा है का जवाब जी से, तो हम उसको उस तरह से जवाब दे देंगे। अब हमने टेबल किया था ज़ाकरा, ज़ाकरा यज़कुरु उज़कुर, ठीक है, हमारे टेबल कंप्लीट होते जा रहे हैं। ज़ाकरा यज़कुरु उज़कुर, अब ये हमारा दूसरा सेट है, आपने इस बात को याद रखना है। फा वाले 3 हमने पढ़े हैं, अब हम पढ़ रहे हैं नून वाले, यानी कि अब ये हमारा नौसरा वाला दरवाजा है। उसमें से ज़ाकरा को हमने गुजारा, ज़ाकरा यज़कुरु उज़कुर, उज़कुर जिक्र कर या याद कर, दो माना इसके इस्तेमाल हो सकते हैं। उज़कुर याद कर, उज़कुरु याद करो या जिक्र करो। ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। ये पूरा टेबल आप इसे भी पढ़ लें। जी सिस्टर फारिया पढ़ लीजिए सिस्टर, मैं इशारे करती हूँ। जी 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 कीजिए। मुझे आवाज नहीं आ रही है, किसी को भी आवाज नहीं आ रही। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतू मैंने जिक्र किया, ज़कर तुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यस्कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं। उज़कुरु उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। मत जिक्र करो। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं कहती हूँ उज़कुर, क्या आंसर देंगे? अस्कुर, अज़कुरु, ठीक है। ये वाली पेश जरूर पढ़ा करें, ये मुदारे की पेश है। ये नहीं पढ़ेंगे ना, फिर इसके पीछे में कोई ना कोई वजह लानी पड़ेगी। अज़कुरु मैं मदद करता हूँ, उज़कुरु तुम सब, सॉरी मदद नहीं, यह यहाँ पर है याद करो, ठीक है। उज़कुरु जवाब क्या देंगे? नज़कुरु, नज़कुरु, हम सब याद करते हैं या हम जिक्र करते हैं, ठीक हो गया। उज़कुरिल्लाह, अब हम क्या जवाब देंगे? अस्कुरुल्लाह, अज़कुरुल्लाह। अब ये जो यहाँ पर एक ज़ेर है ना, ये भी आरजी है। क्यों? देखिए उज़कुरुल्लाह कहेंगे ना, ये दोनों का फिर हमें पता नहीं चलेगा सिंगुलर की बात हो रही है या फिर ये जमा की बात हो रही है। उज़कुरिल्लाह कुरान मजीद में इसी तरह से इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अज़कुरुल्लाह, अब यह है उज़कुरुल्लाह, क्या आंसर होना चाहिए? नज़कुरुल्लाह, यानी कि जिक्र कर अल्लाह का या याद कर अल्लाह को, ठीक हो गया। तो अज़कुरु और इसी तरह से नज़कुरु। अच्छा जी, वज़कुर और याद कर, याद कर, हाँ जी ठीक हो गया, सिंगुलर है। उज़कुरुल्लाह, अब इसका क्या जवाब हम देंगे? सौफा अज़कुरुल्लाह, थोड़ा थोड़ा सा सोचिए, ज्यादा ज्यादा की बात की गई, ज्यादा सौफा अज़कुरुल्लाह, नज़कुरुल्लाह, ठीक हो गया। मैं जल्द अल्लाह को याद करूंगा। अच्छा जी, उज़कुर रब्बा का, आराम आराम से इसको सोच के जवाब दीजिएगा। पहले उज़कुर का जवाब, सौफा ठीक ठीक, अज़कुर रब्बी, अज़कुरु रब्बी, मैं जल्द अब पहले जो सवाल है ना वो है उसको रब्बा का, अपने रब को याद कर,
तू अपने रब को याद कर। मैं कह रही हूँ सौफा अज़कुरु रब्बी, मैं जल्द अपने रब को याद करूंगा। उज़कुरूनी, उज़कुरूनी, उज़कुरू फिर नी का तर्जुमा कर लें, याद करो मुझे। याद करो मुझे। ये कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि याद करो मुझे। मुझे जो आज हमने टेबल पढ़ा था, जो हाँ आज हमने सूरह अल काफिरून पढ़ी, उसमें हमने ये जो टेबल है याद आबदा, करो मुझे। काफी चीजें पढ़ी ना, तो उसी को भी हम आप ये जो आबदा या अबुदु इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, लेकिन एक दफा हम इसको रिपीट कर लेते हैं। अबदा अबदु, अबदत अबदतु, अबदतुम अबदना, इसी तरह से याबुदु याबुदूना, ताबुदु आबुदु ताबुदूना, नाबुदु उबुद उबुदु, ला ताबुद ला ताबुदु, उबुद इबादत कर, उबुदु तुम सब इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदु तुम सब मत इबादत करो। पूरा टेबल है। कोई एक सिस्टर इसको तर्जुमा के बगैर पढ़ लें, फिर हम अपनी क्लास कंप्लीट करें, टाइम भी कंप्लीट हो गया हमारा। बदा अबदू अबत्ता अबत्तू अबत्तुम अबदना, याबुदू याबुदूना, ताबुदू आबुदू ताबुदूना, नाबुदू, आबुद आबुदू उबुद, ला आबुद ताबुद, नहीं, उबुद। उबुद उबुद उबुदू ला ताबुद ला ताबुदू। जो हमारा टेबल है ना नौसरा, अब आपने उसको सामने रखना है। जितने हम कहेंगे कि नौसरा के पैटर्न पर है, वो सारे टेबल उसी तरह से पेश जेर जबर शद मद वो सारी उसी तरह से आ जाती है। ठीक है, हमने उनसुर कहा तो ठीक है। उबुद ही आएगा यहाँ पे। ठीक है। उबुद अल्लाह, क्योंकि पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए इसको अलहदा कर दिया। उबुद अल्लाह, इबादत कर अल्लाह की। क्या आंसर करेंगे? सौफा सौफा अअबुदुल्लाह, मैं इबादत अअबुदुल्लाह, करूंगा अल्लाह की या करता अल्लाह हूँ। की। उबुदु अल्लाह, सौफा नाबुदु नअबुदु अल्लाह या नाबुदुल्लाह, नअबुदुल्लाह, अबुदुल्लाह। अअबुदुल्लाह अगर इसको मिलाना हो। अच्छा जी, उबुदु क्या तर्जुमा करेंगे? ये हम इबादत फेल करो, अमर कर रहे हैं। ठीक है, फेल अमर उबुदु, इबादत करो, तुम इबादत करो। अच्छा जी, मत इबादत करो, ला ताबुद, ला ताबुदु, ला ताबुदु, यहाँ पर वो मिस कर गए हैं। ठीक है, उबुदु रब्बाकुम, पहले उबुदु का कर लीजिए। क्या आंसर आएगा उबुदु का? नाबुद इबादत करो हाँ जी, इसका आ रब्बाकुम, जाएगा अपने रब की। नाबुदु, यानी कि मैं इबादत करता हूँ। रब्बाकुम, कुम का जवाब कैसे देना है? ये से, कुम का जवाब ना से, जी का ना जवाब से, ना से। हाँ जी, का जवाब जी हाँ, से, कुम ज्यादा हाँ, लोगों कुम का का जवाब जवाब ना से हो जाएगा। ठीक है क्या ना जी? से होगा। हाँ जी जी, जी जी। नाबुदु रब्बाना। अब है उखलुक, ये भी आपका होमवर्क है। उखलुक पैदा कर, उखलुकु पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकु मत पैदा करो, यानी कि ज्यादा के लिए। खलक़ा खलक़ु खलक़ता खलक़तु खलक़तुम खलक़ना, यखलुकु यखलुकूना, तखलुकु अखलुकु तखलुकूना, नखलुकु उखलुक पैदा कर, उखलुकु पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकु मत पैदा करो। जिस तरह से उनसुर उसी तरह से उखलुक, उसी तरह से अलिफ के ऊपर पेश लगाई हमने, उसी तरह से लाम के ऊपर पेश लगाई। ख्वा और ख्वा जो है ये दोनों हमारे साइलेंट हो जाएंगे। तो इसमें अब हम अगली बात जो सीखते हैं वो क्या है कि खल्क यानी कि पैदा करना सिर्फ अल्लाह का काम है, इसलिए हम इसकी अमर और नहीं की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसका टेबल बस इतना काफी है। उखलुक का तर्जुमा, अखलुकु का तर्जुमा, अखलुकु का तर्जुमा क्या करेंगे? मैं पैदा करता हूँ। तालीम बता रहा हमें छुट्टी हो गई। इनका क्या माना है? ये हमारा सरप्राइज टेस्ट आ गया। इनका क्या माना है? अगर के अगर इंशाअल्लाह से हमें याद आ जाता है, ना याद आए तो फौरन इंशाअल्लाह कहकर देख लो। ठीक हो गया? ये एक हमारा सरप्राइज सा टेस्ट था कि इसका जो मिसालें होती, फायदा क्या होता है कि मानी जल्दी याद हो जाते हैं और जल्दी याद आ जाते हैं, और एक लफ्ज का माना दूसरे को नहीं दिया जाता।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट हुई। सबक नंबर 16 के अख्तिताम पर हमने 194 अल्फाज सीखे जो कुरान मजीद में 38,531 मरतबा आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लावर भी आपका हुआ। और हम ऐसा करते हैं कि अपनी क्लास को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, फिर अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।